طلبا السلام علیکم. یہ ہماری کلاس 8 ایکسرسائز نمبر 2.5 کوشچن نمبر 6 سولو دا فالوئنگ. یہ ڈویژن ورڈ ہے, اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے. تو ڈیوائڈ کا پہلا اصول میں نے آپ کو بتایا ہے, پھر توجہ سے دیں. یہ دیکھو, یہ اندر کی پہلی یعنی بریکٹ, یہ جو تقسیم کے اندر ہے نا, اس کو اندر کی پہلی کہتے ہیں, اور یہ باہر کی پہلی. تو ہم نے اندر کی پہلی لی, پھر باہر کی پہلی لی, ڈیوائڈ. اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ٹیبل کتنی دفعہ جائے گا. یہ ایکس کی 3 کا مطلب کیا, میں نے آپ کو پہلے بتایا. ایکس کو 3 دفعہ لکھیں, پھر ایکس کو لکھنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ دیکھیں, ایکس ایکس کے ساتھ کٹ گئے, پیچھے بچے 2x یعنی ایکس کی 2. اب ہمارا جو ٹیبل جائے گا نا, وہ ایکس کی 2 دفعہ جائے گا. ٹھیک ہے جی, ایکس کی 2 دفعہ جائے گا. تو ہم نے لے لیا جی ایکس کی 2. اب ہم نے اس کو بیٹا ضرب کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ اس رقم کو اس سے ضرب دینی ہے. میں نے بتائی آپ کو, ایکس پلس 3 ملٹیپلائی بائی ایکس کی پاور 2 ضرب دینی ہے. 1 1 ہے, 1 1 سے 1 ایکس کی پاور 3. ضرب کے اندر پاوریں ایڈ ہو جاتی ہیں, پلس 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 3 1 سے 3 اور ایکس کی 2. اتنی دفعہ ہمارا جواب آیا. تو اس کو اس کی ایکس کی 3 ایکس کی 3 کے نیچے لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اور پلس 3x اسکوائر ہے, یہ دیکھیں نا, یہ کیا ہے؟ پلس 3x اسکوائر. یہ یہاں پہ نہیں ہے تو اس کو ہم سائڈ پہ لکھ لیں گے, 3x اسکوائر. یہ ہمارے پاس مائنس ہے, نیچے والی سائن چینج, یہ سائن چینج. یہ اوپر والا پلس کا ہے, نیچے والا مائنس کینسل ہو گیا بیٹا. اب ہم نے یہاں سے ٹیکنیک سیکھنی, یاد رکھنا. جب رقم نیچے اتاریں گے نا, تو ہم ڈسینڈنگ آرڈر میں لکھیں گے. پہلے ایکس کی پاور 2 لکھیں گے, پھر ایکس لکھیں گے, پھر کانسٹنٹ لکھیں گے. یہ بات ہے ٹرننگ پوائنٹ, اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اس پوائنٹ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. وتھ سائن ہم یہاں جاتے ہیں, -3x کی پاور 2 -19x اینڈ -30. پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں. تو ہم نے پہلے ایکس کی پاور 2 لکھا, پھر ایکس لکھا, پھر کانسٹنٹ لکھا. سمجھ آ رہی میری بات؟ اب ہمارے پاس اندر کی پہلی یہ ہو جائے گی اور باہر کی پہلی یہ ہو جائے گی. تو اندر کی پہلی ہمارے پاس آ جائے گی ایکس -3x کی پاور 2 ڈیوائڈیڈ بائی ایکس. ایک ایکس کٹ گیا بیٹا, تو کیا بچا؟ سائن بھی بچ کے. دیکھیں نا, پلس مائنس مائنس, یہ جو سائن آ رہی ہے یہی یوز کریں گے. سائن آ رہی ہے -3 اور ایکس بچا, ایک ایکس کٹ گیا, ایک ایکس بچا. بات سمجھ آ گئی؟ اب اس مائنس کے 3x کو اس پوری رقم سے ضرب کریں گے. کر لیتے ہیں, یہاں میں کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. دیکھیں جی, ایکس پلس 3 اور اس کو ضرب دینا ہے -3x. تو ضرب دیتے ہیں بیٹا, پلس مائنس مائنس 3x کی پاور 2 پلس مائنس 9x. اب یہ رقم اٹھا کے میں نے یہاں رکھ دینی. اب اس کو میں نیچے رکھ دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں, یہ ہمارے پاس -3x اسکوائر آ گیا بیٹا. یہ مائنس کا 9x, مائنس کا 9x, ایکس کے نیچے آ گیا. میں بار بار کہتا ہوں, ایکس اسکوائر کے نیچے سیم ویریبل وتھ سیم پاور, تو ایک دوسرے کے نیچے آئیں گے. یہ یاد رکھیں. دیکھیں, اے کی 2 اور بی, اور اس کے مقابلے میں اے بی کی 2 یہ سیم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ اے کی 2 ہے, یہاں پہ بی کی 2 ہے. یہ ایک دوسرے کے نیچے نہیں لکھ سکتے آپ. اب ہم نے کرنا ہے جی مائنس کا پہلے رول میں نے آپ کو بتایا. ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ضرور چیک کریں. اس سے پہلی ویڈیو اس کو بار بار تھا کہ آپ کو بات سمجھ آئے. سائن مائنس کا کیا ہے؟ مائنس کرنے کا پہلا رول جو ہے, نیچے والی جو رقم ہوتی ہے اس کی سائن چینج کر لیں. سائن چینج سمجھتے ہو نا, پلس ہو تو مائنس, مائنس ہو تو پلس, بس ختم. اب مائنس نے اپنا کام کرتی ہے. اب عمل کون سا کریں گے؟ جمع لے کریں گے. وہ پلس کا 3 مائنس کینسل ہو گیا. اب یہ مائنس کی 19 اور جمع کے 9, اس کو اب ہم نے حل کرنا ہے. جی دیکھو, یہ ہمارے پاس میڈم مائنس کے 19 اور جمع کے 9. اب بات سمجھیں. اب اس کو میں لکھتا ہوں جمع کے 10 اور جمع کے 9 لکھ سکتا ہوں نا. سوری, مائنس کے 9 اور مائنس کے, اور یہ ہمارے پاس آ گیا جمع کے 9. یہ آپ اس میں کٹ گئے, پیچھے بچا کیا ہمارے پاس 10. کون سا؟ مائنس والا. مائنس کے 9 10x اور مائنس کے 30. بات سمجھ آ رہی ہے؟
अब हमारी अंदर की पहली कौन सी हो जाएगी, ये वाली। अंदर की पहली कौन सी हो गई, ये वाली। -10x अंदर की पहली हो गई। बाहर क्या है जी, x कट। तो देखें प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हम माइनस विद साइन लिखेंगे, ये ध्यान में रखना। इस साइन को नहीं चेंज कर सकते, ये हमारे पास में है, लानी ये वाली साइन होती है। इन दो को ज़रब करने के बाद साइन हमारी ये आनी चाहिए। तो अब हम कितनी दफ़ा गया जी, 10 दफ़ा गया। तो 10 से ज़रब करेंगे तो -10x हो जाएगा। अब देंगे प्लस माइनस माइनस और ये 30 हो गया। माइनस करना है, नीचे वाली साइन चेंज, ये प्लस का माइनस कट गए, ये प्लस का माइनस का कट गए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये बेटा जो ऊपर होता है ना, ये जो है ना, ये वाला हमारा आंसर आ गया। बात की जाए एक सवाल और करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपने तवज्जो देनी है। ये लग रहा छोटा सा है, इसके स्टेप जाते हैं। अंदर की पहली बेटा बाहर की पहली, x की 3 बेटा x, तो बेटा मैंने बताया कितने बन जाएंगे, ये देखें x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स एक्स से कट गया तो बचा क्या हमारे पास x2। अब ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है ना। अब ये देखें ना, ये हमारी x की 3 का मतलब क्या है, x x x और x एक कट गया, से जिसे डिवाइड किया तो बचा क्या x की 2, 1 और 2, यानी x की पावर हमारे पास 2। इस x की 2 को सारे से ज़रब करना है। देखें जी, x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 2 प्लस 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 1 1 से 1 और x की पावर 3, ये 2 और 1 3, ये प्लस माइनस माइनस x की 2 वाई। अब ये रकम उठा के मैंने यहाँ रखनी है। ये क्या है जी, हमारे पास बना x की पावर 3 माइनस माइनस x की पावर 2 वाई। क्या करना है बेटा, माइनस करना है, माइनस करना है, करते हैं माइनस। सूल क्या है, नीचे इसके साथ साइन ही नहीं है, जिसके साथ साइन होती तो वो प्लस की होती है। अब चेंज करना है, इस पर दायरा लगाया, यानी मैं बच्चों से कहता हूँ कि यार आपने दायरा लगाने के बाद नीचे साइन चेंज नहीं, वो ऊपर ऊपर लिख देते हैं। यार कुछ बात को समझने की कोशिश किया करें। ये हमारे पास माइनस है, चेंज किया, साइन नीचे लिखी, ये चेंज, बस ये माइनस काम ख़त्म हो गया। अब देखें ये बेटा प्लस का, ये माइनस का कट गया। बात वही देखो ना, ये प्लस का मान है, ये माइनस का मान है, प्लस का मान माइनस के मान से कट गया। अब ये प्लस का, ये देखो फिर असेंडिंग, यहाँ पर x है ना, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, जो पहला वेरिएबल है उसकी असेंडिंग डिसेंडिंग देखते हैं, असेंडिंग देखते हैं। तो इस रकम को मैं यहाँ लिख देता हूँ x की पावर 2 y, और ये रकम है नीचे ले आता हूँ। बात समझिए। अब बेटा देखें अंदर की पहली क्या है हमारे पास, x की 2 y, बाहर की पहली x देखो बेटा x x एक कट गया ना, एक बच गया। तो पहले हम तो चेक करते हैं, प्लस प्लस प्लस, कौन सा प्लस बना, ये प्लस प्लस, एक x और एक y। बात क्लियर है। अब इस एक्स वाई को इससे ज़रब करनी है भाई, x माइनस वाई एक्स वाई ज़रब करनी है, x की 2 y प्लस माइनस माइनस एक्स वाई की 2, ये रकम उठा के यहाँ रखते हैं विद साइन। हमारे पास x की पावर 2 y माइनस एक्स वाई की 2। अब बेटा क्या करना, घबराना नहीं है, आपने समझना है, बार बार कोशिश करनी है, आ जाएगा समझ। प्रैक्टिस करेंगे ना 5-6 दफ़ा, वीडियो को बार बार रिवाइज़ किया करें, रिपीट किया करें, पास किया करें, रिवर्स किया करें, फिर जहाँ से समझ नहीं आए उसको दोबारा देखा करें। थोड़ी सी मेहनत में आप इंशाल्लाह 1 घंटे अधिक मेहनत में आप ये सीख लेंगे। टाइम दें ना यार, आप लोग टाइम देंगे तो बात समझ आएगी। साइन चेंज कर रहे हैं हम, प्लस का था माइनस का, ये माइनस का था प्लस हो गया। अब बेटा इसको प्लस और माइनस का कट गए। अब देखें ये x, बात में आ रही है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, तो x पहले आएगा और x यहाँ पे x2 पहले आया था। तो इस सिस्टम को देखते हैं, फर्स्ट वेरिएबल है उससे हम डिसेंडिंग ऑर्डर चेक करते हैं। अभी आ गया, मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ रही होगी। अब बेटा एक हमारा छोटा सवाल अब करीब हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। हमारे पास सवाल क्या है जी, रकम क्या है हमारे पास, x अंदर की पहली बाहर की पहली x x के साथ कटा गया, प्लस 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 और y की 2 बच गया, y की 2 बच गया। अब y की 2 को इसके साथ ज़रब करना है, किसके साथ ज़रब करना है जी, इस पूरी रकम के साथ ज़रब। कौन सी रकम है जी हमारे पास, x माइनस वाई
मल्टीप्लाई बाई वाई की पावर 2। तो क्या आएगा, ये देखें एक्स वाई की पावर 2 प्लस माइनस माइनस वाई की पावर 3, ये 2 और एक इसकी 3 ऐड होगी ना पावरें। मल्टीप्लाई में पावरें ऐड होती हैं, कोफिशिएंट जो होते हैं ना, कोफिशिएंट जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, पावरें ऐड हो सेम वेरिएबल की, वाई में एक्स की एक्स में। तो ज़रा किया तो हमारे पास आगे बढ़ा एक्स वाई की 2 माइनस वाई की पावर 3 माइनस क्या करेंगे, माइनस में फर्स्ट स्टेप